تو آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ ثلاثی کا وزن کرنے کے لیے ایک فا، ایک عین اور ایک لام کا، اور رباعی کا وزن کرنے کے لیے ایک فا، ایک عین اور دو لام کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کیا؟ خماسی۔ خماسی کیا ہوتا ہے؟ بالکل جیسے ہم نے ثلاثی کے بارے میں آپ کو بتایا کہ ثلاثی کیا ہوگا، یہ ثلاثتن سے نکلا ہے اور جس میں 3 حروف ہوتے ہیں اصلی، اسے ہم لوگ کہتے ہیں ثلاثی۔ اچھا، رباعی اربعتن سے نکلا ہے اور جس میں 4 حروف ہوتے ہیں، ہم اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ ہم اسے کہتے ہیں رباعی۔ بالکل اسی طرح سے ایک لفظ ہے خمستن، ایک عدد ہے خمستن، اور خمستن کہتے ہیں 5 کو، اور اسی سے نکلا ہے خماسی۔ اور خماسی کس کو کہیں گے؟ خماسی اسے کہیں گے جس میں 5 حروف اصلی ہوں گے۔ 5 حروف جس میں اصلی ہوں گے ہم اس کو کہہ دیں گے خماسی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا وزن کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ دیکھیں، اگر ثلاثی کا وزن کرنا تھا تو فا، عین اور ایک لام، اگر رباعی کا وزن کرنا تھا تو فا، عین اور 2 لام۔ تو اب کیا کریں؟ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو خماسی کا وزن کرنا ہو تو خماسی کے وزن کے لیے فا، عین اور نہ ہی ایک لام نہ ہی 2 لام، بلکہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ 3 لام کا استعمال کیا جائے گا۔ 3 لام کا، فا، عین اور 3 لام کا استعمال کیا جائے گا۔ کس کے لیے؟ خماسی کا وزن کرنے کے لیے۔ خماسی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں 5 حروف اصلی ہوتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے، ایک کلمہ ہے سفر جلن، یہ ایک بوٹی کا نام ہے نا، جیسے جڑی بوٹی ہوتی ہے نا، اسی طرح سے یہ بھی ایک بوٹی کا نام ہے سفر جلن۔ اب اگر ہمیں اس کلمے کا وزن کرنا ہے تو ہم کیسے کریں گے؟ ہم کریں گے فا، لا، لا، لن، 2 لام ہوں گے، ایک لام نہیں، فا، لا، لن نہیں، بلکہ فا، لا، لا، لن۔ یہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، سفر جلن بالوزن فا، لا، لا، لن۔ تو اس کے ذریعے سے ہم لوگ وزن کریں گے کس کا؟ خماسی کا وزن فا، لا، لا، لن کے ذریعے سے کریں گے۔ ایک فا اور ایک عین اور 3 لام ہم یہاں پر استعمال کریں گے۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ اب لام اولا کسے کہیں گے اور لام ثانیہ کسے کہیں گے اور لام ثالثہ کسے کہیں گے؟ دیکھیں، اولا کا تو مطلب پہلا لام، اور لام ثانیہ کا مطلب دوسرا لام، اور لام ثالثہ کا مطلب تیسرا لام۔ تو جب وزن کرنے کے لیے 2 لام استعمال ہوں، 2 لام، تو پہلے والے لام کو لام اولا کہیں گے اور دوسرے والے لام کو لام ثانیہ کہیں گے۔ جب 2 لام استعمال ہوں گے تو پہلے والے لام کو لام اولا اور دوسرے والے کو لام ثانیہ کہیں گے۔ اور اسی طرح سے اگر 2 نہیں بلکہ 3 لام استعمال ہوں، اگر 3 لام استعمال ہوں گے تو پہلے کو لام اولا اور دوسرے کو لام ثانیہ اور تیسرے کو لام ثالثہ کہیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ اولا پہلے کو کہتے ہیں، ثانیہ دوسرے کو کہتے ہیں اور ثالثہ تیسرے کو کہتے ہیں۔ اگر 2 لام استعمال ہوں گے تو پہلے لام کو اولا، دوسرے کو ثانیہ۔ اگر 3 لام استعمال ہوں گے تو پہلے کو اولا، دوسرے کو ثانیہ اور تیسرے کو ثالثہ کہیں گے۔ تو بہت آسان سی بات ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ فا، لا، لا، لن میں جو پہلا والا لام ہے، مثال کے طور پر، تو پہلا والا لام جو ہے وہ کیا ہے؟ لام اولا۔ جو دوسرا والا لام ہے وہ کیا ہے؟ لام ثانیہ، اور جو تیسرا والا لام ہے وہ کیا ہے؟ لام ثالثہ۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔
अब हुरूफ असलिया ये वाली इस्तिलाह भी तकरीबन हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ बाकायदा तौर पर। देखें, हुरूफ असलिया किसे कहा जाता है? अब तक तो हमने यही पढ़ा है कि जो हुरूफ असली के अलावा होते हैं हम उसे हुरूफ असलिया कहते हैं। बिल्कुल ये बात भी ठीक है कि जो हुरूफ असली के अलावा हो, जो ज़ायद हो, उन्हें हम लोग ज़ायदा कहते हैं, और जो हुरूफ ज़ायद ना हो बल्कि कलमे में असली हो तो हम उसको क्या कहते हैं? हुरूफ असलिया। लेकिन एक दूसरा तरीका इसको याद करने का वो ये कि वो हुरूफ जो कलमे की तमाम गिरदानों में पाए जाए। अब गिरदानें क्या होंगी ये भी हम लोग अगले ही असबाक के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको फिर वक्त सिर्फ छोटी सी एक हिंट्स दे देता हूँ। यहाँ पर इशारतन मैं आपको बता देता हूँ कि हो सकता है यहाँ पर कुछ हद तक आपकी समझ में आ जाए। कुछ कलिमों की गिरदान होती है, जैसे फ़अला, एक फ़अला हो गया। अच्छा, अब ये फ़अला वाहिद है, अगर इसको तस्निया करना हो तो फ़अला कर देंगे, और अगर जमा करना हो तो फ़अलू कर देंगे। अगर फिर मुअन्नस बनाना हो तो फ़अलत कर देंगे, और अगर फिर मुअन्नस का तस्निया बनाना हो तो फ़अलता, और अगर मुअन्नस का जमा बनाना हो तो फ़अलना कर देंगे। तो हम वाइद, जमा, वाइद, तस्निया और जमा और मुज़क्कर व मुअन्नस के एतबार से हम कलमे को तब्दील करते हैं और इस तरह से पूरी की पूरी गिरदान बना देते हैं। ठीक है, जैसे एक माजी की गिरदान होती है, वैसे मैं आपको पढ़कर थोड़ी सी बता रहा हूँ, मतलब हम बाकायदा तौर पे सीखेंगे कि माजी किस तरह से बनाया जाता है और माजी को किससे बनाया जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए कि एक गिरदान होती है माजी की, जैसे फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना, फ़अलतु, फ़अलना। इसमें 14 सीगे हैं। अच्छा, कुछ कलिमात ऐसे होते हैं कि जो जिनकी गिरदान होती है और कुछ कलिमात ऐसे होते हैं कि जिनकी गिरदान नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह से कुछ कलिमात ऐसे होते हैं कि कुछ हुरूफ, कलिमात नहीं यहाँ पर मैं कहूँगा बल्कि कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं कि जो गिरदान में आते हैं, और कुछ कलिमात ऐसे होते हैं कि जो तमाम की तमाम गिरदानों में नहीं आते। तो अब यहाँ पर इसको समझना आसान हो जाएगा कि वो हुरूफ जो कलिमे की तमाम गिरदानों में पाए जाएं, हुरूफ असलिया को समझ रहे हैं हम। और हुरूफ असलिया क्या होंगे? वो हुरूफ जो कलिमे की तमाम गिरदानों में पाए जाएं और वज़न करने में, जब आप वज़न करें तो फ़ा ऐन लाम के मुकाबले में आए। बस अगर फ़ा ऐन लाम के मुकाबले में आते हैं और कलमे की तमाम गिरदानों में पाए जाते हैं तो हम क्या कहेंगे? ये हुरूफ असलिया है। और दूसरे तरीके से मैंने आपको बताया जो हुरूफ ज़ायदा होंगे, इजाफा किए हुए होंगे, उनके अलावा जितने भी हुरूफ होंगे वो हुरूफ असलिया होंगे। मिसाल के तौर पर दरबा, वही दरबा दरबा दरबा, बार बार इसी की मिसाल, कम से कम कुछ और याद ना हो आपको, ये तो आपको याद हो जाएगा कि दरबा क्या चीज़ है। तो मैं आपको दोबारा से यही मिसाल देता हूँ दरबा की। दरबा बरवज़्न फ़अला। अब आप देखें दरबा, दरबा, दरबू, दरबत, दरबता, दरबना। अब ये कलमे, ये गिरदान है ना, ये पूरी की पूरी गिरदान, ये जो हुरूफ असलिया है ना इसके, ये तमाम गिरदानों में पाए जाएंगे, तमाम गिरदानों में। बस वो हुरूफ जो तमाम गिरदानों में पाए जाए उसे हुरूफ असलिया कहते हैं, और जो तमाम गिरदानों में ना पाए जाए उन्हें हुरूफ असलिया नहीं बल्कि हुरूफ ज़ायदा कहते हैं। और हुरूफ असलिया जो है वो फ़ा ऐन लाम के मुकाबले में आते हैं। तो हुरूफ असलिया भी समझ में आपके आ गए होंगे।